오늘은 여러분들에게 간단한 질문 하나로 시작할까 하는데요. 잘 한번 생각해보세요. 여러분들은 지금까지 살아오면서 도움을 많이 주셨나요? 아니면 받으셨나요? 참고로 도움은 시간, 돈, 노동 여러 가지가 될 수 있습니다. 그럼 한 단계 더 생각해서 성공한 최상위, 소위 말하는 0.01%의 성공한 사람들은 도움을 주는 사람일까요? 아니면 받는 사람일까요? 오늘 소개해드릴 책 최상위 0.01%의 성공한 사람들이 대부분 알고 있는 방법, 기브 앤 테이크입니다. 혹시 누군가의 부탁을 거절하지 못하거나 상대방을 배려한다고 내가 상처를 받은 적이 있거나 상대방은 당연하게 생각하는 걸 알지만 계속 도움을 준 적이 있나요? 그렇다면 오늘 영상은 끝까지 보시면 평생 도움이 되실 겁니다. 많은 드라마가 여전히 착한 주인공이 결국 악역과 역경을 이겨내고 행복하게 사는데 어째서인지 요즘 현실은 착한 사람들이 손해보는 세상이 되어가는 것 같습니다. 어째서 착한 사람들이 당하는 세상이 됐을까요? 나는 올바르고 나보다 남을 위해 더 베푸는데 내 인생은 대체 왜 이러지? 왜 꼬이지? 왜 저런 사람들이 나보다 더 잘 사는 것 같지? 착하게 사는 것보다 나쁘게 사는 것이 더 잘 산다. 더 돈을 잘 번다. 더 인생이 편해진다. 어느새 세상은 이런 인식으로 가득 차 있습니다. 그래서 올바르게 배려하며 살아온 자신에 대해 깊은 회의감을 느낄 때도 있었을 겁니다. 예전에 한 친구가 저에게 실제로 했던 말인데요. 오래전 일인데도 불구하고 아직도 기억이 나네요. 너는 왜 이렇게 미련해? 현실은 만만한 곳이 아니야. 너처럼 물러선 절대 성공할 수 없어. 그 친구는 사람의 급을 나누고 급에 따라 행동이 달라지는 친구였습니다. 본인에게 도움이 될 사람이거나 소위 말해 잘 나가는 친구 앞에서는 말투부터 달라지며 친절하게 대하고 본인보다 급이 떨어진다고 생각하는 저에게는 늘 지적과 평가만 했었습니다. 심지어는 무리를 만들어 다른 사람들에게 안 좋은 얘기들을 퍼뜨리다 걸렸지만 사과도 한마디 없어 손절을 하게 되었는데요. 이후 시간이 지나 다른 친구들을 통해 그 친구가 졸업을 하자마자 연봉이 높다고 소문난 대기업에 입사했다는 소식을 들었을 때 그때 느꼈던 기분은 정말 처참하고 패배자가 된 기분이었습니다. 1년 동안 취직이 안 돼서 자존감이 바닥이었던 어쩌면 저에게는 가장 힘든 시절이었거든요. 도저히 납득할 수 없었습니다. 성적도 비슷하고 스펙도 비슷한데 도대체 왜? 그때 인생의 회의감을 느끼며 많은 고민을 했습니다. 진짜 나쁘게 자기만 생각해야 빨리 성공할 수 있는 건가? 성공한 사람들은 대부분 나쁜 사람들이 많은 건가? 대체 인생을 성공적으로 살고 있는 사람들은 무슨 특징이 있는 걸까? 나랑 뭐가 다른 거지? So one of the things I've been doing for a long time is polling people, including Wharton students, and asking them, what is it that drives success? What do successful people do that distinguishes them from others? And consistently, three answers come out. One is hard work. We know that successful people tend to have an extraordinarily strong work ethic. Two is talent. They tend to be skilled. They tend to be really good at something. And three is luck. They end up finding themselves in the right place at the right time or ending up in the right opportunities. 그리고 이 세 가지 특징에 이어서 굉장히 중요한 저희가 흔히 간과하는 성공의 네 번째 요소가 있습니다. 바로 타인과의 상호작용이죠. 즉 인간관계인 거죠. 이 책에선 이런 인간관계를 세 가지로 분류합니다. 테이커, 기버, 그리고 매처. 일단 좀 간단하게 애플파이를 예시로 알아볼까요? Goes into detail for defining three groups: takers, matchers, and givers. This may be easier explained through pies. Takers. They view a pie as though that was the last pie on the planet. They're all about, how can I get as much of this pie as possible? Whereas matchers, they're a lot more fair. They're thinking, this pie, well, let's divide it up equally. And you can have this one, I can have this one, she can have that one, and he can have his. It's more of a tit for tat, let's make it fair for everybody. Now, givers, on the other hand, look at that same pie and they're like, let's see the bigger picture here. How do we grow and make this pie even bigger? How can we have everyone get a bigger slice? 일단 테이커는 준 것보다 더 많이 받기를 원하는 사람이에요. 조금 이기주의적 면모를 보이죠. 세상을 잡아먹지 않으면 잡아먹히는 그런 경쟁의 전쟁터라 여깁니다. 그리고 기버는 받은 것보다 더 많이 주기를 좋아하는 사람이에요. 테이커와 정반대에 있는 사람들이죠. 자기가 들이는 노력이나 비용 대비 타인의 이익이 더 클 때 도와주는 특징이 있습니다. 도와주고 막 많이 주고 하지만 정작 자기가 받아야 될 것을 당당하게 말하는 것을 어려워하기도 하죠. 나쁘게 말하면 호구입니다. 그리고 이 두 분류에 속하지 않은 사람은
대부분 매처일 겁니다. 60-70%의 사람들이 이 매처에 해당한다고 해요. 매처는 받은 만큼 되돌려주는 사람입니다. 공평함을 원칙으로 삼고 받은 건 갚고 호의를 주고 받는 것을 따르죠. 자, 이 세 가지 분류를 기준으로 봤을 때 성공의 사다리에서 가장 하층에 있는, 즉 밑바닥에 있는 것은 누구일까요? 바로 기버입니다. 실제로 기버는 소득면에서도 테이커와 비교하면 14% 정도 떨어져 있고 회사에서도 자신의 실제 역량에 비해 22%의 저평가를 받는다고 하죠. And I looked at a couple different studies that I thought were really revealing on this. One was Frank Flynn's study of engineers. And what he found was when he asked the engineers to rate how many favors do you give to your colleagues versus how many do you get back, the least productive engineers in this company and the engineers with the worst quality work and the most errors were the ones who did a lot more favors than they got back. They're always helping others. They kind of ran out of time to get their own work done carefully. And then if you look at medical students, you see something very similar with their grades. You find that medical students who agree with statements like, I love to help others, and I'm always trying to promote the interests of others, actually did worse in their first year grades. And a lot of that seems to be driven by the fact that they spend time helping other people study instead of filling the gaps in their own knowledge. 이게 팩트입니다. 이게 기버들의 현 주소입니다. 그래서 전 이런 생각도 한 적이 있어요. 일단 전 기버입니다. 진짜 나약한 기버, 진짜 호구 같은 기버였죠. 어느 날 문득 순간 너무 열받고 스스로에게 화가 나서 모든 생각을 다 뜯어고치고 테이커로 살아볼까? 내 성격, 마인드 다 고쳐버릴까? 이런 생각도 했지만 결국 전 제가 기버에서 못 벗어난다는 걸 압니다. 절대 쉽게 바꿀 수 있는 게 아니거든요. 그럼 기버인 분들은 계속 당하기만 하면 될까요? 아니요. 놀랍게도 성공의 사다리에서 가장 높은 최상위층에는 테이커가 아니라 기버가 있습니다. 맨 밑바닥도 기버지만 맨 꼭대기도 기버예요. 여러분은 최고의 기버가 되면 되는 겁니다. 당신이 기버라면 어떻게 해야 성공할 수 있을까요? 가장 중요한 것은 남의 이익뿐만 아니라 내 이익도 같이 생각하는 연습을 해야 됩니다. 내 이익이 있어야 다른 사람도 도울 수 있고 힘이 있어야 내 사람을 지킬 수 있죠. 전 살면서 착하다는 소리를 진짜 많이 들었거든요. 귀 아플 정도로. 심지어 전 속으로 좋았어요. 내가 좀 착하지? 헤헤 막 거리면서. 근데 가장 그걸 못마땅해 하신 분이 저희 아버지셨습니다. 아버지께서 제가 어릴 때부터 지금 나이도 먹을 만큼 먹은 이 순간에도 늘 하시는 말씀이 있어요. 착하게만 사는 건 좋은 게 아니다. 올바른 게 아니다. 착하되 강해야 된다. 라고 말씀하셨습니다. 정말 많이 말씀하셨어요. 살아보니까 그 말씀엔 진리가 있더라고요. 눈앞에서 내 이익이 착취당하는데 거리지 말고 참지 마세요. 실제 속에선 분통이 터지면서 아무 말도 못하고 괜찮아, 난 배려하는 거야 라는 식으로 합리화는 절대 안 됩니다. 원래 어중간하게 착한 게 제일 고통스러운 겁니다. 불편하고 부당한 것은 참지 마세요. 내 것은 내가 지켜야 됩니다. 내 밥그릇은 내가 지켜야 된다고요. 착하게 살다 보면 언젠가 우주가 도와줄 거야. 아니요, 바보같이 살면 도와주지 않습니다. 착하되 힘을 기르고 자신을 키워야 됩니다. 이것을 실천하기 위해 가장 좋은 전략이 있는데 바로 너그러운 팁포텟 전략입니다. 팁포텟은 상대가 날 치면 나도 친다, 즉 눈에는 눈, 이에는 이 라는 건데, 제가 말했듯이 이 전략을 가장 잘 활용하는 것이 매처입니다. 이 매처의 전략을 기버 버전으로 바꾸는 거예요. 똑같은 팁포텟이지만 조금 너그럽게 3번에 1번 정도만 상대의 잘못을 용서해 주는 거죠. 평소대로 3번 다 당하면서 호구처럼 있지 말고 그중 1번은 응징을 가하라는 겁니다. 기버들은 매처의 태도를 배울 필요가 있거든요. 그리고 이런 개념이 단단한 기버들이 바로 최상위층에 존재하는 거죠. 즉 착하되 강한 사람 말이에요. 기버는 성공하려면 같은 기버나 매처를 만나야 합니다. 기버는 기버이기에 도움을 주고 매처는 눈에는 눈으로 기버를 도와줍니다. 기버에게 가장 최악은 그 테이커들과 엮여있는 상황인 건데, 테이커들은 자신이 성공하기 위해 기버들을 디딤돌로 삼을 겁니다. 기버 성격상 테이커 밑에서 착취를 당하겠죠. 바꾸기 위해선 테이커들과의 관계를 과감히 끊어내야 해요. 만약 여러분이 기버가 아니라도 주변에 기버가 있으시면 기버를 돕고 관계를 만드세요. 기버를 성장시키려면 테이커를 배제해줘야 됩니다. 테이커의 존재 사실을 공유해주고 도와주도록 하세요. 그리고 당신이 기버라면 용기 내어 테이커를 끊어버리고 기버의 행동은 유지하되 부드럽지만 강하게 나가야 됩니다. 연구 결과에 따르면 타인에게 영향을 끼치는 데는 2가지 방법이 있다고 합니다. 바로 지배력과 명망이죠. 당신에게 지배력이 있다면 타인에게 영향을 끼칠 수 있어요. 사람들은 당신에게 강한 권력이 있다고 여기기 때문이죠. 하지만 명망을 얻어도 영향력은 생깁니다. 남들이 당신을 존중하고 존경하기 때문이죠. 당신은 지배력의 테이커인가요? 명망의 기버인가요?
간단하게 자기 자신이 기버인지 테이커인지 알아보는 재밌는 테스트가 하나 있습니다. So I have a short test that you can take to figure out if you're more of a giver or a taker, and you can take it right now. This is the only thing I will say today that has no data behind it, but I am convinced the longer it takes you to laugh at this cartoon, the more worried we should be that you're a taker. Of course, not all takers are narcissists. Some are just givers who got burned one too many times. And then there's another kind of taker that we won't be addressing today, and that's called a psychopath. 테이커는 약점을 드러내면 자신의 지배력, 권위가 약해질까 두려워하는 경향이 있어요. 하지만 기버는 훨씬 더 편안하게 약점을 드러내죠. 그들은 타인을 돕는데 관심이 있을 뿐 힘으로 누르려 하지 않으니까요. 기버이신 분들은 억지로 테이커로 바꾸려고 하지 마세요. 그리고 힘들고 고통이 와도 괜찮은 척, 다 좋은 척 연기하지도 마세요. 기버인 자기 자신을 유지하되 강해지세요. 그 상태로 베푸세요. 그러면 당신을 호구로 보는 사람이 꼬이는 게 아니라 당신을 존경하고 존중해주는 사람들이 모일 겁니다. 제가 좋아하는 말이 하나 있는데요. 뭔가를 기대하고 베풀면 안 된다. 베풀었다면 베푼 사실을 잊고 살아라. 우리는 모두 그런 사람이 되어야 합니다. 여기까지 와주신 여러분들께 감사 인사를 드립니다. 이 영상이 도움이 되어 구독과 좋아요를 눌러주셨다면 너무 감사드립니다. 앞으로도 좋은 영상 많이 만들겠습니다. 고통받고 있는 모든 기버분들, 당신은 기버로서 훌륭한 사람이 될 수 있으니 걱정 마세요. 오늘도 내일도 행복한 하루 되시길 바랍니다. What do successful people do? What do successful people do? What do successful people do that distinguish